now. Now, with elections barely a week away in the state, the Election Commission has come out with some strict directives for the polling agents. In fact, the watchdog has said that no polling agent will be allowed to carry mobile phones inside polling stations. More importantly, the Election Commission has also said that polling agents cannot leave polling stations or even substitute themselves by relieving other agents after 3 p.m. as most bogus voting takes place in the last 2 hours of polling. Every candidate is allowed to appoint one agent with 2 relieving polling agents. They withdraw their nomination after scrutiny. Let's now get cracking with our election special segments that gives you, the voter, a better idea of what lies ahead of you. On today's portal, If I Win, we bring you a contestant who's got plenty of hopes and pressure piled on him. He is the one who faces off with the mighty soldier and son of the DMK, M.K. Stalin from the Kolattur constituency. Introducing to you the AIADMK's Saide Dureswamy and his promises. என் பெயர் சைதை துரைசாமி. நான் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் வேட்பாளராக போட்டியிடுகிறேன். நான் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இந்த தொகுதியில் தேர்வு செய்யப்பட்டால் தொகுதி மக்களின் குறைகளை போக்குவதற்கு நான் சைதாப்பேட்டையில் எப்படி பணியாற்றினோ அந்த ஃபார்முலாவை இங்கே நடைமுறைப்படுத்துவேன். மக்கள் குறை கேட்க 6 வட்டங்களில் அலுவலகங்கள் திறந்து மக்கள் குறை கேட்கப்படும். அதற்கு மகளிர் சுய உதவி குழுவை பயன்படுத்துவேன். இந்த தொகுதியில் படித்தவர்கள் ஏராளமாக இருக்கிறார்கள். இந்த தொகுதியில் ஒரு இலவசமான IAS அகாடமியை உருவாக்கி மாணவர்கள் உயர் படிப்புக்கு செல்லுகின்ற வழிவகுப்பேன். இந்த தொகுதியில் ஏறத்தாழ ஒரு 7000 குடும்பங்களுக்கு பட்டா இல்லாமல் சிரமப்படுகிறார்கள். அந்த பட்டா வழங்குகின்ற பணியினை முதன்மைப்படுத்தி பணியாற்றுவேன். இன்னும் ஏராளமான பணிகள் அவைகளெல்லாம் என்னுடைய தேர்தல் அறிவிப்பில் வரும். புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்களின் நம்பிக்கையின்படி கூப்பிட்ட குரலுக்கு ஓடோடி வருவார் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். அந்த நம்பிக்கையை நாணயத்துடன் காப்பாற்றுவேன். Now, on our constituency watch tonight, we scan Alangulam, that has for long been a closely fought seat. But with the state IT minister making inroads over the last 3 elections, the DMK would be betting on Pungoday Aladi Aruna to win the seat. Meanwhile, the AIADMK would take the cue from Pandya Raj's buoyant performance in the 2006 polls and hope that PG Rajendran furthers the party's cause this time around. It's raining stars from the galaxy of Kollywood onto the minefield that is the Tamil Nadu political spectrum. In one corner, we have Khushbu and Vadivel for the DMK, and in the opposing corner, we have the likes of actor Anand Raj and Singamuthu responding to the call to arms by Amma. But even as parties bet on star power to overwhelm the rural masses, the electorate in constituencies such as Alangulam are only too smart for these tactics. இல்ல நாங்க அவங்களுக்கு ஓட்டு போட மாட்டோம். நாங்க அவங்க சொல்லுவாங்க செய்ய மாட்டாங்க. அவங்க என்னைக்கா இருந்தாலும் கலக்குத்தாடி தான். அதனால அவங்க செய்ய மாட்டாங்க. ஐயா எல்லாரும் நாங்க பார்க்க வருவோம். ஆனா நல்லாட்சி யார் நடத்துவாங்களோ அவங்களுக்கு ஓட்டு போடுவோம். The focus of the electorate is clearly on development, and it is here that Pungoday will be hoping to use the concoction of developmental activities, hard campaigning and her knowledge of the region. Where the schemes, especially the social welfare measures, has reached the people effectively, this manifesto has special emphasis on health and education and providing job opportunities for the youth.
If history of electoral outcomes is anything to go by, the DMK does have a reason to be confident. Pungodai has been fighting from this seat for the last 3 assembly elections, and despite losing in 2001, she did manage to score in the higher 40s. Moreover, DMK again reigned supreme in the 2009 Lok Sabha polls. But the AIADMK too has a trick or two up its sleeve. Treading these waters in 2006, despite a defeat, M. Pandiyaraj delivered some robust numbers. Amma will also be hoping that the 2G game plan is not lost on the voters. 2G ஸ்பெக்ட்ரம்ங்கிறது மிகப்பெரிய ஊழல். அதை ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள்ள ஒரு சின்ன அரசாங்கம் செஞ்சிருக்க முடியாது. அது பல ஆண்டுகள் தொட்டு அந்த ஊழல் நடந்துகிட்டு தான் இருக்கும். But the key here, according to analysts, is Jayalalitha's master strokes. They believe that her tie-ups with actor Sarath Kumar and Krishna Swamy of Pudhiya Tamilagam is expected to influence voters in the southern constituency. And though the final outcome is anybody's guess, they are predicting a rough passage for the IT minister. In Chennai, this is Ashmit Kumar for NDTV Hindu. Let's now go back to all of the buzz at Coimbatore City, where the AIADMK-led alliance's mega campaign is taking place. Here's Ms. Jayalalitha speaking. Tamil Nadu Manila Cheyalalar Thiru G. Ramakrishnan avargale, Indiya Communist Katchiyin Tamil Nadu Manila Cheyalalar Thiru Tha Pandiyan avargale, Manidaneya Makkal Katchiyin Thalaivar Thiru M.H. Jawahirullah avargale, Indiya Kudiyarasu Katchiyin Thalaivar Dr. Seku Thamizharasan avargale, அகில இந்திய மூவேந்தர் முன்னணி கழகத்தின் நிறுவன தலைவர் டாக்டர் சேதுராமன் அவர்களே, புதிய தமிழகம் கட்சியின் நிறுவன தலைவர் டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி அவர்களே, அகில இந்திய சமத்துவ மக்கள் கட்சியின் நிறுவன தலைவர் திரு சரத்குமார் அவர்களே, அகில இந்திய ஃபார்வர்ட் பிளாக் கட்சியின் தமிழ் மாநில பொதுச் செயலாளர் திரு பி.வி. கதிரவன் அவர்களே, தமிழ்நாடு கொங்கு இளைஞர் பேரவையின் நிறுவன அமைப்பாளர் திரு தனியரசு அவர்களே, பசும்பொன் தேசிய கழக தலைவர் திரு என் வெள்ளைச்சாமி தேவர் அவர்களே, வரவேற்புரை நல்கிய கழக தலைமை நிலைய செயலாளர் திரு கே.ஏ. செங்கோட்டையன் அவர்களே, நன்றி உரை ஆற்ற உள்ள கழக பொருளாளர் திரு ஓ. பன்னீர்செல்வம் அவர்களே, நிகழ்ச்சிகளை தொகுத்து வழங்கிய கழக தேர்தல் பிரிவு இணை செயலாளர் திரு நா. பாலகங்கா அவர்களே, கோவை மாநகர் மாவட்ட செயலாளர் திரு தா. மலரவன் அவர்களே, கோவை புறநகர் மாவட்ட கழக செயலாளர் திரு எஸ்.பி. வேலுமணி அவர்களே, தோழமை கட்சிகளின் தலைவர்களே, தொண்டர்களே, நிர்வாகிகளே, தலைமை கழக நிர்வாகிகளே, நாடாளுமன்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்களே, கழகத்தின் பல்வேறு பிரிவுகளில் பொறுப்பு வகிக்கும் நிர்வாகிகளே, உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகளே, வணக்கத்திற்குரிய பெரியோர்களே, என்னை வாழ வைக்கும் தெய்வங்களாகிய தாய்மார்களே, இளையராஜம் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆரின் ரத்தத்தின் ரத்தமான என் உயிரினும் மேலான எனது அருமை உடன்பிறப்புகளே, அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக இளைஞர் பாசறை மற்றும் இளம் பெண்கள் பாசறையில் உறுப்பினர்களாக உள்ள இளம் சிங்கங்களே, இளம் வீராங்கனைகளே, இங்கே அலை கடல் என திரண்டிருக்கும் வாக்காளர் பெருமக்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் முதற்கண் எனது அன்பு கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். முதலில் என்னுடைய அழைப்பை ஏற்று குறுகிய கால அவகாசத்தில் இங்கே வருகை தந்து இந்த தேர்தல் பிரச்சார கூட்டத்தை சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கும் தலைவர்களை, குறிப்பாக திரு பிரகாஷ் கரத் அவர்கள், திரு ஏ.பி. பரதன் அவர்கள், எனது அன்பு சகோதரர் திரு சந்திரபாபு நாயுடு காரு அவர்கள் உள்ளிட்ட மேடையில் வீற்றிருக்கும் தலைவர்கள் அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். வாக்காளர் பெருமக்களே, நடைபெற இருக்கின்ற தேர்தல் கொடுங்கோல் பாசிச குடும்ப ஆட்சிக்கு முடிவு கட்டுகின்ற தேர்தல், தமிழ்நாட்டிற்கு சுதந்திரத்தை பெற்றுத் தருகின்ற தேர்தல். இந்த தேர்தல் வெறும் ஆட்சி மாற்றத்திற்காக நடைபெறுகின்ற சாதாரண தேர்தல் அல்ல. தமிழக மக்களாகிய உங்களுக்கு விடுதலையை பெற்றுத் தருகின்ற தேர்தல். அடிமைத்தனத்திலிருந்து உங்களுக்கெல்லாம்
விடுவிப்பை தருகின்ற தேர்தல். நாட்டை சுரண்டிய இந்த கொள்ளைக்கார கும்பலுக்கு, இந்த குடும்ப ஆட்சி நடத்துபவர்களுக்கு தமிழக மக்கள் என்ன தண்டனை கொடுக்க போகிறார்கள் என்று நாடே இந்த தேர்தலை உற்று பார்க்கிறது. ஒரு நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு மிகவும் இன்றியமையாதது அங்கு நிலவும் சட்டம் ஒழுங்கு மற்றும் மின்சார உற்பத்தி தான். தமிழ்நாட்டில் இவை எப்படி இருக்கின்றன என்பதை நான் சொல்லி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள தேவையில்லை. இவை இரண்டையும் சீர்குலைத்தவர் கருணாநிதி. இதன் காரணமாகத்தான் தொழில்கள் தொய்வுற்று, விவசாயம் வீழ்ச்சியடைந்து, விலைவாசி விஷம் போல் ஏறிவிட்டது. சட்டம் ஒழுங்கை பொறுத்தவரை இதை சீர்குலைத்தவர்களே கருணாநிதியும் அவரது குடும்பத்தினரும் திமுக அமைச்சர்களும் தான். தா கிருட்டிணன் கொலை வழக்கு, மதுரை பத்திரிகை அலுவலகம் எரிப்பு, துணைவேந்தர் தாக்குதல், அரசு அதிகாரி பழிவாங்குதல் என பல சம்பவங்கள் உள்ளன. எதிலும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை. நில அபகரிப்பு, ஆழ்கடத்தல் வழக்கில் ஈடுபட்ட NKKP ராஜா மீது கருணாநிதி நடவடிக்கை எடுத்தாரா? சென்னையை அடுத்த பனையூர் இரட்டை கொலை வழக்கில் காவல்துறை விசாரணையில் இருக்கும் போது குற்றவாளி மர்மமான முறையில் இறந்துவிட்டது குறித்து கருணாநிதி நடவடிக்கை எடுத்தாரா? அமைச்சர் பரிதி இளம்வழுதி தேசிய கட்சி அலுவலகத்தை தாக்கிய போது கருணாநிதி ஏதாவது நடவடிக்கை எடுத்தாரா? அமைச்சர் வீரபாண்டி ஆறுமுகம் கொலை குற்றவாளியை சிறையில் சென்று சந்தித்து ஆறுதல் கூறினாரே, இவர் மீது கருணாநிதி ஏதாவது நடவடிக்கை எடுத்தாரா? ஹார்லிக்ஸ் திருட்டு வழக்கு குறித்து ஏதாவது மேல் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதா? இப்படி எதற்குமே திராணியற்ற முதலமைச்சர் சட்டம் ஒழுங்கை பற்றி பேசுகிறார். இதை பற்றி பேச, சட்டம் ஒழுங்கை பற்றி பேச கருணாநிதிக்கு என்ன யோகியதை இருக்கிறது? இந்த மைனாரிட்டி திமுக ஆட்சியில் எங்கு பார்த்தாலும் கொலை, தற்கொலை, கொள்ளை, வழிப்பறி, கற்பழிப்புகள் நடைபெற்றுக் கொண்டே இருக்கின்றன. மின்சாரத்தை பொறுத்தவரை மின் வெட்டுதான் கடந்த 5 ஆண்டு காலமாக தமிழகத்தில் அமலில் இருக்கிறது. மின் தேவைக்கும் மின் உற்பத்திக்கும் இடையேயான இடைவெளி அதிகரித்துக் கொண்டே போகிறது. இதனால் மின்வெட்டு நேரமும் அதிகரித்துக் கொண்டே செல்கிறது. மின் மிகை மாநிலமாக இருந்த தமிழகத்தை மின் பற்றாக்குறை மாநிலமாக மாற்றியதுதான் கருணாநிதியின் கடந்த 5 ஆண்டு கால சாதனை. சட்டம் ஒழுங்கு சீரழிந்து கொண்டிருப்பதாலும் மின்வெட்டு அதிகரித்துக் கொண்டிருப்பதாலும் இருக்கின்ற அனைத்து தொழில்களும் நலிவடைந்து விட்டன. விலைவாசி உயர்ந்து கொண்டே செல்கிறது. தொழில் முனைவோர்கள் புதிய தொழில்களை தொடங்குவதில் ஆர்வம் காட்டுவதில்லை. வேலையில்லா திண்டாட்டம் பெருகிவிட்டது. எங்கு பார்த்தாலும் லஞ்சம் தலைவிரித்தாடுகிறது. இந்த ஆட்சி எப்போது போகும், எப்போது நிம்மதி கிடைக்கும் என்று அனைவரும் ஏங்கும் அளவுக்கு தமிழ்நாட்டை சீரழித்து விட்டார் கருணாநிதி. கருணாநிதியை பொறுத்தவரை தன் குடும்பம் மட்டும் வளமாக இருந்தால் போதும், தன் குடும்பம் மட்டும் வளமாக இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கம்தான். தன் குடும்ப உறுப்பினர்களை தவிர வேறு யாரும் எந்த தொழிலும் செய்யக்கூடாது என்பதுதான் கருணாநிதியின் எண்ணம். திரைப்பட தொழில் கருணாநிதியின் குடும்ப தொழில் ஆகிவிட்டது. பத்திரிகை துறையை கருணாநிதி குடும்பத்தினர் கபலீகரம் செய்துவிட்டனர். இயற்கை வளங்களான மணல், கிரானைட் போன்றவற்றை கருணாநிதி குடும்பத்தினர் தான் கொள்ளையடிக்கின்றனர். நிலங்களை வாங்கி விற்பதும் கருணாநிதி குடும்பத்தினர் தான். கேபிள் டிவி துறையும் கருணாநிதி குடும்ப வசமாகிவிட்டது. மீதம் இருக்கின்ற துறைகளையும் அபகரிக்கத்தான் 6வது முறையாக தன்னை தேர்ந்தெடுக்குமாறு கருணாநிதி உங்களை எல்லாம் நாடி வந்து கொண்டிருக்கிறார். வாக்காளர் பெருமக்களே, ஏமாந்து விடாதீர்கள். தமிழ் இன பாதுகாவலர் என்று சொல்லியே தமிழ் இனத்தை அழிக்க உதவியாக இருந்தவர் கருணாநிதி. இலங்கையில் போர் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்த போது ஆதரவு வாபஸ் என்ற கோஷத்தை கருணாநிதி பயன்படுத்தி இருந்தால் இலங்கையில் போர் நிறுத்தம் ஏற்பட மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுத்திருக்கும். ஆனால் கருணாநிதி அதை செய்யவில்லை. மாறாக உண்ணாவிரத நாடகத்தை நடத்தினார். பின்னர் போர் நிறுத்தம் ஏற்பட்டு விட்டது என்று தெரிவித்து 3 மணி நேர நாடகத்தை முடித்துக் கொண்டு விட்டார் கருணாநிதி. இதன் விளைவாக ஒரே நாளில்
ஆயிரக்கணக்கான இலங்கை தமிழர்கள் கொன்று குவிக்கப்பட்டனர். கல் நெஞ்சம் கொண்ட கருணாநிதி அதை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தார். வாக்காளர் பெருமக்களே, அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் ஆதரவில் மத்திய அரசு அப்போது இருந்திருந்தால் நிச்சயமாக மத்திய அரசுக்கான ஆதரவை திரும்ப பெற்றிருப்போம், தமிழினத்தை பாதுகாத்திருப்போம். ஆனால் கருணாநிதியோ தமிழ் இனத்தை அழித்து தன் இனத்தை பாதுகாத்துக் கொண்டார். இப்படிப்பட்ட கருணாநிதியை எதற்கு 6வது முறையாக முதலமைச்சராக தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்? வாக்காளர் பெருமக்களே, சிந்தித்து செயல்படுங்கள். தமிழ் இனம் ஆற்றடா துயரத்தில் ஆழ்ந்திருக்கும் போது செம்மொழி மாநாட்டை நடத்தியவர் கருணாநிதி. இந்த மாநாட்டில் என்ன நடந்தது? கருணாநிதி குடும்ப உறுப்பினர்கள் எல்லாம் முன்வரிசையில் அமர்ந்து கொண்டனர். இவர்களுக்கு பின்னால் தமிழ் அறிஞர்கள் நின்று கொண்டிருந்தார்கள். தமிழ் அறிஞர்கள் கௌரவிக்கப்படுவதற்கு பதிலாக கருணாநிதியின் குடும்ப உறுப்பினர்கள் கௌரவிக்கப்பட்டார்கள். தமிழ் மொழிக்கு முன்னுரிமை என்று சொல்லி கனிமொழிக்கு முன்னுரிமை கொடுத்தவர் கருணாநிதி. கருணாநிதியால் நடத்தப்பட்ட செம்மொழி மாநாட்டின் லட்சணம் இதுதான். இப்படிப்பட்டவருக்கு எதற்கு மீண்டும் முதலமைச்சர் பதவி? வாக்காளர் பெருமக்களே, யோசித்து வாக்களியுங்கள். 2G ஸ்பெக்ட்ரம் ஊழலில் இந்த நாட்டின் சொத்தை திட்டமிட்டு சுரண்டியவர்கள் கருணாநிதி, தயாளு, ராஜாத்தி, கனிமொழி ஆகியோர். இதன் பயன் கருணாநிதி குடும்பத்திற்கு சென்று விட்டது. மாட்டிக்கொண்டது தலித் சமுதாயத்தை சேர்ந்த ராசா, பலியானது இஸ்லாமிய சமூகத்தை சேர்ந்த சாதிக் பாஷா. இவ்வளவு நடந்தும் கருணாநிதியும் அவரது குடும்ப உறுப்பினர்களும் வெட்கமில்லாமல் உங்களிடம் வாக்கு கேட்டு வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். எதற்கு? இந்த நாட்டை மீண்டும் கொள்ளையடிப்பதற்கு. ஊழல் நடைபெற்று 3 ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது. அரசன் அன்று கொல்வான், தெய்வம் நின்று கொல்லும் என்பார்கள். தண்டிக்க வேண்டிய மத்திய அரசு ஆட்சி அதிகாரம் போய்விடுமோ என்ற அச்சத்தில் வழக்கை தாமதப்படுத்துகிறது. தமிழக மக்களாகிய நீங்கள் தான் தெய்வங்கள். கருணாநிதி குடும்பத்தினரை தண்டிக்கக்கூடிய சக்தி உங்களிடம்தான் இருக்கிறது. தமிழக மக்களே, நல்ல தீர்ப்பு தாருங்கள். நயவஞ்சகர்களை வீட்டுக்கு அனுப்புங்கள். வாக்காளர் பெருமக்களே, கின்னஸ் புத்தகத்தில் இடம்பெறும் அளவிற்கு கருணாநிதி குடும்பத்தினர் ஊழலில் சாதனை புரிந்திருக்கிறார்கள். கின்னஸ் புத்தகத்தில் இடம்பெறும் அளவிற்கு இந்த தேர்தலில் திமுக போட்டியிட்ட இடங்களில் எல்லாம் டெபாசிட் இழந்தது என்ற வரலாற்று சாதனையை தமிழக வாக்காளர் பெருமக்களாகிய நீங்கள் செய்து முடிக்க வேண்டும். செய்வீர்களா? செய்வீர்களா? வாக்காளர் பெருமக்களே, கருணாநிதியை இப்படியே விட்டுவிட்டால் தமிழக மக்களாகிய உங்களை விரட்டிவிட்டு தமிழகத்தையே தன் குடும்ப வசமாக்கிக் கொண்டு விடுவார். உங்களை விரட்ட நினைக்கும் கருணாநிதியை நீங்கள் விரட்டி அடிக்க வேண்டும். செய்வீர்களா? நீங்கள் செய்வீர்களா? ஜனநாயக நாட்டில் அதற்கான ஒரே வழி தேர்தல் தான். ஆகவே இந்த தேர்தலை ஒரு பொன்னான வாய்ப்பாக பயன்படுத்திக் கொண்டு கருணாநிதியை நீங்கள் குடும்பத்தோடு அப்புறப்படுத்த வேண்டும். தமிழ்நாட்டை காப்பாற்ற அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைமையிலான கூட்டணிக்கு வாக்களியுங்கள் என்று உங்களை எல்லாம் அன்புடன் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன். தமிழ்நாட்டில் உள்ள பிரச்சனைகளைப் போலவே இந்த கோவையில் உள்ள பிரச்சனைகளையும் நான் அறிவேன். கோவை மண்டலத்தின் முக்கிய பிரச்சனையாக விளங்குவது சாய சலவை ஆலைகள் மூடப்பட்டுள்ளதுதான். இதற்கு முழு காரணம் மைனாரிட்டி திமுக அரசின் அலட்சிய போக்குதான். 2006ஆம் ஆண்டைய சென்னை உயர்நீதிமன்ற உத்தரவின்படி சாய சலவை ஆலைகளைச் சேர்ந்த நிர்வாகத்தினரையும் விவசாய சங்கத்தினரையும் அழைத்து பேசி 0 டிஸ்சார்ஜ் கழிவு நீரை ஆலைகள் வெளியேற்றும் அளவுக்கு மைனாரிட்டி திமுக அரசு நடவடிக்கை எடுத்திருந்தால் இந்த நிலைமை ஏற்பட்டிருக்காது. மைனாரிட்டி திமுக அரசின் அலட்சிய போக்கு காரணமாக
கோடிக்கணக்கான ரூபாய் அளவுக்கு அபராத தொகையை சாய சலவை ஆலைகள் செலுத்தியும் ஆலைகளை மூட வேண்டிய அவல நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது. இதன் காரணமாக ஒரு நாளுக்கு 5 கோடி ரூபாய் வரை உற்பத்தி இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் இப்போது இவற்றை தீர்க்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று கருணாநிதி கூறுகிறார். கடந்த 5 ஆண்டுகளாக என்ன செய்து கொண்டிருந்தார் கருணாநிதி? இவ்வளவு நாள் நடவடிக்கை எடுக்காத கருணாநிதி இனிமேலா நடவடிக்கை எடுக்க போகிறார்? உங்களுடைய வாக்குகளை பெற உங்களை ஏமாற்றுகிறார் என்பதை நீங்கள் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எனது முந்தைய ஆட்சி காலத்தில் ஆலைகளிலிருந்து வெளியேறும் கழிவு நீரை கடலுக்கு கொண்டு செல்லும் திட்டத்தை தீட்டியிருந்தேன். ஆட்சி மாற்றம் Well, those images that you saw there from the main opposition's alliance campaign trail, the General Secretary of the AIADMK, Ms. J.J. Lalitha, in full throttle. They're promising to put an end to dynasty politics and striking the DMK chief directly with her salvos. She also added that the polls will be one that will free the people of the state. Remember, she contests these polls without her long-time loyalist Vaiko of the MDMK, who was dissatisfied with the numbers of seats offered to him. But also riding on the losses from the 2G spectrum scam, Ms. Jayalalitha continued to hit out at the Chief Minister's family for making A. Raja and Sadiq Basha scapegoats in the whole scam. A fiery Jayalalitha also quoting that there has been a total breakdown of law and order in the state as well. Among the many salvos that she's fired, she's also said that power, law and order have all been indicators of any state's development, and that has lost out in this. That has been, in fact, affected a great deal by Karunanidhi and his family. In fact, also quoting that Karunanidhi's family has benefited from the 2G scam, and that the Chief Minister has also let down the Lankan Tamil community in handling issues that's related to the Lankan crisis. Well, those are the big statements coming from Ms. Jayalalitha at Coimbatore City as that campaign trail unfolds. Plenty more news and updates in Tamil follow. Do stay with us on NTV.